성부와 성자와 성령의 이름으로 말씀드립니다. 오늘 설교에 앞서 우리 프랭코님의 간증을 듣도록 하겠습니다. 우리 지난번에 프랭코님의 그 네 번의 인생의 위기 가운데 하나님이 어떻게 지켜주시는지에 대하여 은혜롭게 들었습니다. 오늘 이어서 세 가지 하나님이 지켜주신 은혜를 간증하겠습니다. Come to you, Franco. You lead it. You lead, I lead. You lead, I lead. You lead, I lead. Okay? I read first, you read after? Yeah. This is the fourth miracle of my life. 내 인생에서의 네 번째 기적 이야기입니다. One time, I was talking with my sister-in-law about visiting our friends. 한 번은 시누이와 그 오랜 친구를 방문하는 것에 대하여 이야기하고 있었습니다. 친구 집을 방문하는 겁니다. We thought it would be good to see someone we had not seen in a long time. 우리는 오랜 동안 만나지 못했던 친구를 만나는 것이 정말 좋을 것이라고, 흥미로울 것이라고 생각했습니다. We did not want to visit a friend or family member far away. 우리는 멀리 떨어져 있는 친구나 가족을 방문하는 건 쉽지 않습니다. We decided to choose a friend from my sister-in-law's side of her family to visit. 우리는 시누이 쪽에서 방문할 친구, 시누이가 원하는 친구를 방문하기로 선택했습니다. We arrived at our destination on a street in Brooklyn. 그 친구 집인 우리는 그 브루클린 거리라는 그 목적지에 도착했습니다. Her friend Joe was very happy to see us. 굉장히 친구인 조는 우리를 보면서 굉장히 기뻐했습니다. We exchanged conversations about our culture, our tradition, and our cuisine. 우리는 우리의 문화, 전통, 우리의 요리에 대하여 그 대화를 나누었습니다. This was on the first day of the year. 이것이 올해 있었던 그 첫 번째 날의 일이었습니다. This was a day of our independence, a day on which we always eat jung soup. 이 날은 이 하이티 사람들이 즐기나 봐요. 그 하이티 사람들은 주모라는 습을 먹는 날입니다. 특별히 이 날은 하이티의 광복절을 기념해서 이들은 늘 주모란 습을 먹었습니다. I was sitting near the entrance of the apartment. 우리 프랭코는 이 아파트에 거의 들어가 있었는데 그 아파트 입구 근처에 이렇게 앉아 있었습니다. Everyone was busy eating soup and immersed in conversation. 그런데 갑자기 문 밖에서 총소리가 땅땅땅 울리며 여러 발의 총격이 그 아파트를 향하여, 집을 향하여 가해졌습니다. Suddenly, several pounding shots were fired at the house, 그래서 그 안에 있었던 모든 사람들이 바닥에 바짝 엎드렸습니다. and everyone go down on the floor. 순간적으로 나는 문으로부터 멀리 떨어져서 문을 바라보았는데 그 문에는 총알 자국이, 구멍이 뿡뿡뿡 뚫려 있었습니다. I moved away from the door, and there was a bullet holes
in that door, in the door. God keep us from gunfire. 하나님이 지켜주신 것입니다. 그 여러 발의 총알이 자기 옆을 지나갔으니 하나님이 지켜주셨다고밖에 생각할 수 없는 상황이었습니다. None of us got hit, and we returned home after the incident. 놀랍게도 그 여러 발의 총알 가운데 단 한 명도 총에 맞지 않았고 또 이 사건이 끝난 이후에 우리 프랭코와 일행들은 무사히 집으로 돌아올 수 있었습니다. 이것이 첫 번째 기적입니다. The fifth miracle of my life. 이 또 내 인생의 다섯 번째 기적을 말씀드립니다. In Miami, I live at my cousin's house. 나는 그 마이애미에서의 이 사촌 집에서 살고 있었습니다. For about a month, I did not work. 한 달 동안 직업이 없어서 집에서 쉬고 있었습니다. I decided to look for a job. 그래서 저는 이제 일을 해야지라고 결정해서 직업을 찾으려 하였습니다. I did not know the place very well. 그런데 나는 그 지역을 또 도로망을 잘 알지 못했습니다. I was driving on the highway, and someone was blowing the horn of the car, of their horn. Someone was blowing their horn. 야, 나는 또 고속도로를 운전하고 있었는데 갑자기 뒤에서 누군가가 그냥 경적을 빵빵빵 하고 울리는 겁니다. I was startled by the booming noise. I started by the booming noise to speed up on the accelerator on the highway to speed up. 그 빵빵하는 소리에 깜짝 놀라서 나도 모르는 사이에 악셀레이터를 밟게 됐고 그냥 자동차는 급가속을 하면서 속도가 빨라졌습니다. And I turned hurriedly I turned the steering wheel. 그러면서 빨라진 자동차를 운전하면서 나도 모르게 핸들을 확 꺾었습니다. Then the car spun on the freeway. 그러자 내 차는 고속도로상에서 뱅글뱅글 돌기 시작했습니다. I did not hit any other cars, and I was able to pull over. 그럼에도 불구하고 차가 뱅 돌면도 불구하고 내 차는 주변의 차와 조금도 부딪히지 않고 차를 안전하게 세울 수 있었습니다. A driver came up and asked me if I was okay. 그러자 옆을 지나가던 운전자가 와서 너 괜찮아? 라고 저에게 질문을 물었습니다. I said yes, thanks to God. 그 순간 나는 yes, 하나님께 감사합니다 라고 간증했습니다. 이게 다섯 번째 기적입니다. The sixth miracle of my life. 제 인생의 여섯 번째 기적을 말씀드립니다. I used to live in a studio apartment. 나는 스튜디오 아파트에서 살고 있었습니다. Pastor Beck from this church used to visit me sometimes. 때때로 이 백 목사님이 가끔 저를 방문해서 신방하였습니다. My sister from Florida called me to let me know she was going back to Haiti. 플로리다에서 온 저의 누이가 있는데 그가 이제 고향인 IT로 돌아가겠다고 전화를 했습니다. One day before I told my brother that I had a dream. I called him and told my brother that I had a dream. The day before. 돌아가기 하루 전날 이 프랭코는 자신의 형에게 전화를 걸어서 꿈에 대하여 이야기했습니다. I had seen my grandfather in the dream, telling me to delay her departure. 나는 꿈속에서 이 할아버지를 만났는데 그 할아버지가 야, 너
출발을 좀 늦춰. 지금 가지 마라고 말하는 것을 보았습니다. I asked my sister to delay a few days so we could go together. 그래서 나는 우리가 누이에게 같이 갈 수 있도록 조금 더 IT로 떠나는 것을 미뤄달라고 말했습니다. It was too late, my mother said. She was already flying to Haiti. 그러나 나의 형은 야 이제 너무 늦었어. 내 누이는 이미 IT로 날아가고 있어. 비행기를 탄 것이지요. 라고 말합니다. Then an earthquake hit Haiti, and my sister was in the house of my mother's house. 그러자 동생이 도착한 지 얼마 지나지 않아 그 IT에 여러분들 잘 아시죠? 강력한 지진이 임한 바로 그때입니다. 강력한 지진이 임해서 강타했고 그때 이 여동생은 집에 있었습니다. She was pulled from the wobble by my cousin. 놀랍게도 그 여동생의 사촌이 무너진 이 여동생의 집에 가서 그 여동생을 그 잔해 가운데서 구출해냈습니다. This was a great miracle for her and for me too. 이것은 내 여동생에게도 기적이었고 또 본인에게도 놀라운 큰 기적이었습니다. God saved me and my sisters from the earthquake. 하나님께서 나와 내 누이를 지진에서 지켜주신 것입니다. 감사합니다. 여러분들도 위기 가운데 늘 하나님이 지켜주신 은혜가 임하길 축원합니다. 여러분들 지난 3월 3일 날 엄청난 바람이 이 내시비를 뒤덮었습니다. 밖에 나가니까 막 제 몸이 날아갈 듯한 그 강풍이었습니다. 그 강풍으로 인해서 이 지역의 많은 집들이 피해를 입었습니다. 우리 교회도 피해를 봤습니다. 지붕에 아스팔트 싱글이 떨어져 날아가고 비가 새서 얼룩지고 보이십니까? 오늘 이제 릭 형제님이 와서 지붕에 올라가 봤는데 여기는 심각합니다라고 진단을 내렸는데요. 우리는 그래서 이 거리를 다니다 보면 이 지난 그 바람 때문에 쓰러진 나무들을 종종 봅니다. 보셨지요? 이런 나무들이 쓰러져 있는 거. 그런데 그렇게 쓰러진 나무들의 대부분을 보면요, 뿌리채 뽑혀가지고 푹 넘어져 있는 걸 발견합니다. 그런데 저는 그것을 가만히 보면서요, 그 뿌리에서 한국에선 볼 수 없는 이상한 것 하나를 발견하게 됩니다. 대부분의 그 넘어진 나무들의 크기는 약 30피트, 막 10m, 20m 되는 큰 나무입니다. 그런데 그 뿌리를 보면 그 뿌리는 불과 한 5, 6피트 정도 되는, 기껏해 한 2, 3m 정도 되는 그 적은 뿌리를 가지고 있습니다. 더욱이 그 뿌리가 그렇게 방석만한데 그 뿌리에 뭐가 없냐면 뿌리 중심에 심지가 없어요. 그 심지가 없기에 나무가 그 땅속 깊이 뿌리 내리지 못한 것이죠. 이 땅속 깊이 뿌리 내리지 못한 나무는 바람이 부니까 결국 어떻게 됐습니까? 쓰러지고 마는 겁니다. 그래서 우리는 모두 다 무엇이 되라고 말합니까? 너무도 유명한 얘기죠. 무엇? 뿌리 깊은 나무가 되라고 말합니다. 그런데요, 나무가 뿌리를 내리는 걸 보면 그 단단한 땅 속에 뿌리를 내린다라는 것 그 자체는요, 마치 고난의 행군과 같습니다.
쉽게 뿌리 내리시지 않는다는 거예요. 그러나 이 고난을 견디어내면 뿌리를 결국 깊게 깊게 내리게 됩니다. 그러면 그 나무는 어떤 강풍이 불어와도 가지는 꺾일지라도 그 나무 자체는 든든히 서 있을 수 있는 것입니다. 사랑하는 성도 여러분, 우리 모두 뿌리를 깊게 내리는 거목이 되길 축원합니다. 그러면 우리는 어떻게 이런 믿음의 거목이 될 수 있겠을까요? 어떻게? 오늘 읽은 말씀 3절에 보면 이렇게 기록합니다. 우리가 환난 중에도 즐거워하나니 이는 환난은 인내를, 인내는 연단을, 연단은 소망을 이루는 줄 알미로다 라고 말씀합니다. 사도 바울은요, 환난을 당해도 뭐 한다? 환난을 당하면 어떻게 한다? 즐거워했다라고 얘기합니다. 여러분들 이 말씀에 동의합니까? 쉽지 않습니다. 가끔 교인들한테 전화가 오면 아이고 나 죽겠어. 행복할 땐 전화 안 해요. 진정 환난을 만나면 즐거워하기 쉽지 않습니다. 환난을 만나면 야 환난아 너 왜 이제 왔니? 하며 두 손 들고 환영할 수 없습니다. 이 말씀은 이런 뜻이 아니라는 겁니다. 무슨 얘기냐면 환난 자체는 엄밀히 얘기하면 즐거워할 대상은 아니라는 것입니다. 그런데 왜 환난이 즐거워할 것이냐? 환난이 주는 유익 때문에 우리가 즐거워하는 것입니다. 바울은 환난을 통해서 무엇을 얻을 수 있다라고 얘기했어요? 환난이 인내를 낳고, 환난을 겪으면 인내가 생긴다는 겁니다. 그 인내가 왜 중요하냐? 그 인내는 하나님의 형상을 닮은 그 하나님의 성품 중에 하나이기 때문입니다. 따라서 우리가 환난을 겪고 나면 인내가 생기고 그 인내로 인하여 내가 하나님의 성품을 회복한다는 겁니다. 그런데 이 인내는요, 안타깝게도 거저 주어지지 않는다는 거예요. 반드시 환난이라는 것을 통과해야만 얻을 수 있다라는 겁니다. 환난 이외에 그 어떤 것도 만들어질 수 없는 것이 인내입니다. 이것이 바로 환난을 기뻐하는 이유입니다. 왜? 환난을 통해서 인내가 생기기 때문입니다. 이것을 나무 뿌리에 비교한다면요, 뿌리가 단단한 땅이나 바위를 만났을 때 그때가 바로 환난인 겁니다. 더 뿌리를 내리지 못하고 어떻게 넘어가야 되지? 나무는 이 단단한 땅이나 이 바위 틈을 파고들어 뿌리를 깊게 내리려 합니다. 그러면서 어떻게 합니까? 서서히 바위를 쪼개고 뿌리를 내리는 그 과정 속에서, 그 엄청나게 힘든 과정 속에서 무엇이 생겨요? 인내함이 생기는 거예요. 1mm 들어가면서 그 바위를 쪼개면서. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들 혹시 지금 환난을 당하고 있습니까? 환난이 있다면 그것은 하나님이 여러분들에게 인내를 주시기 위한 하나님의 계획임을 믿으시길 축원합니다. 그래, 환난을 승리할 수 있게 되길 축원합니다. 이 환난을 통해서 인내가 생기면 이어서 무엇이 생긴다고 했어요? 인내는 연단을, 인내가 생기면 또 연단을 준대. 연단이 뭐죠? 연단은 뭐 체험일 수 있고요, 단련일 수도 있고 훈련일 수도 있고 시험일 수도 있습니다.
곧 이 연단이라는 것은요, 거저 받는 것이 아닙니다. 나무 뿌리가 단단한 바위를 쪼개고 쪼개며 뿌리를 깊게 내리는 그 과정이 뭐예요? 그 연단입니다. 단단해지는 연단이죠. 이 연단을 통해서 우리 인내심이 어떻게 됩니까? 더 강해지는 것입니다. 훈련은 사람을 강하게 만드는 겁니다. 인내를 강하게 하는 훈련이 무엇이에요? 연단인 겁니다. 그러나 대부분의 사람들은요, 인내함으로 연단받는 것, 이걸 이렇게 좋아하지 않습니다. 특히 불신자들은 인내해야 할 상황이 생기면 인내하지 않고요, 오히려 나를 공격한 그 어떤 사람에게 원한을 품고 복수의 칼을 가는 경우가 허다합니다. 이런 불신자들에게는 인내나 고난은 결코 유익한 것이 아닌 거지요. 그러나 우리 그리스도인들은 이 연단하는 상황을 만나면 주님을 의지하는 것입니다. 주님을 의지하는 것. 그 주님을 의지하는 것이 무엇이에요? 말씀을 의지하는 것입니다. 또한 성령의 능력을 의지하는 것입니다. 그래 하나님과 동행하면서 연단을 이겨내는 것입니다. 이겨내길 축원합니다. 사랑하는 성도 여러분, 지금 이 사순절 기간 동안에 혹시 여러분들 연단받고 있는 것이 있습니까? 그렇다면 주님을 의지하여 승리하길 축원합니다. 주님과 동행함으로 승리하시길 축원합니다. 또한 그 연단의 과정을 통과하면 무엇이 주어진다고 그랬습니까? 우리 읽었잖아. 성경 말씀 다 까먹었어요. 연단의 과정을 통과하면 소망이 주어진다 그랬습니다. 소망이 이루어진다 했습니다. 그 소망이 뭡니까? 소망은 개인의 소원 성취입니까? 그런데 안타깝게도요, 여기서 말씀하시는 소망이라는 것은 하나님의 영광에 대한 소망입니다. 하나님의 나라를 이루어 하나님의 나라의 영광에 이르고자 하는 것이 소망인 겁니다. 사도 바울은 환난 중에 즐거워했다라는 그 이유가 바로 여기에 있는 것입니다. 환난이 그리스도인들을 하나님의 영광에 합당한 인격체로, 하나님의 영광에 참여할 수 있는 존재로 우리를 성숙시켜 주기 때문입니다. 따라서 우리에게 이 환난은 하나님의 영광에 도달하기까지 늘 우리에게 오고 있는 것입니다. 이 환난을 통해서 하나님의 영광에 참여할 수 있도록 하나님은 우리를 다듬고 계시는 것이라는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들에게 시험이 있습니까? 여러분들에게 환난이 있습니까? 이 모든 것들은요, 그 시험과 환난을 통해서 나를 다듬는 하나님의 계획임을 믿으시길 축원합니다. 환난으로 인하여 혹여 믿음이 약해집니까? 그렇다면요, 그것은 나의 연약한 부분을 강하게 단련시키고자 하는 그 연단으로 믿으시길 축원합니다. 예수님께서는 죽기까지 환난을 당하셨습니다. 십자가에서 죽으심으로 인하여 우리를 향한 그 사랑을 확증하셨습니다. 십자가에 죽으신 이 환난을 통해서 우리가 의롭다함을 얻은 것입니다. 십자가에 죽으심 이 환난을 통해서 우리가 하나님과 화목하게 된 것입니다. 우리가 하나님과 화목하게 되어 우리는 하나님 안에서 즐거워할 수 있는 것입니다. 이것이 무엇을 통해 주어졌습니까? 예수 그리스도의 십자가의 환난을 통해서 주어진 축복인 것입니다.
사랑하는 성도 여러분, 여러분 앞에 환난이 있습니까? 두려워하지 마시길 축원합니다. 환난에 당당히 맞설 수 있게 되길 축원합니다. 환난을 그리하여 이겨 뿌리를 깊게 내려 믿음의 거목이 되길 축원합니다. 믿음의 거목으로 살아간 한 사람을 이 시간 소개하길 원합니다. 이 사람의 이름은 아서 애쉬입니다. 아서 애쉬 기억하는 사람 있습니까? 이 아서 애쉬는 1943년에 흑인으로 미국 버지니아에서 태어나 미국의 테니스 선수로 산 사람입니다. 당시 버지니아 주에서는요, 흑인들은 이 실내 테니스 코트에서 운동을 할 수 없었습니다. 그게 불법으로 정해졌습니다. 심지어 흑인이 백인과 같이 테니스를 칠 수 없었습니다. 그 불법이었습니다. 이 아서 애쉬의 아버지는 한 건물의 경비원으로 가족을 부양하며 살았던 아주 신실한 크리스찬이었습니다. 그 인종 차별이 아주 극심했던 그 시기를 살아가던 이 아서는 그럼에도 불구하고 아버지의 영향력 하에서 아주 좋은 독실한 크리스찬으로 자라나며 또한 테니스 선수로 성장합니다. 이 아서는 인종 차별의 벽을 넘어서 흑인 최초로 놀라운 일을 합니다. 흑인 최초로 호주 오픈, 또 US 오픈, 윈블던 이 세 개의 메이저 대회를 석권합니다. 이 세 개를 석권하면 뭐라고 얘기하는지 아세요? 테니스계에서는 그랜드 슬럼을 달성했다라고 얘기합니다. 흑인 최초로. 그런데 안타까운 일이 일어납니다. 그 아서가 이 심장병이 발생합니다. 심장마비가 오게 되죠. 그래서 수술을 받게 됐는데 그 수술을 받는 과정에 수혈을 통해서 안타깝게도 에이즈 환자의 피를 받게 됩니다. 그래서 한순간에 그는 에이즈 환자가 됩니다. 그것이 세상에 알려지자 한 신문 기자가 아서에게 찾아와 이렇게 질문합니다. 당신은 에이즈 환자가 된 것에 대하여 당신이 그토록 믿는 하나님에게 Why me? 왜 납니까? 라고 원망해 본 적이 있습니까? 그러자 아서는 조금도 망설임 없이 No, 아니요. 나는 단 한 번도 그런 생각을 가진 적이 없습니다. 그에 대해 아서 애쉬는 자신의 회고록에 이렇게 기록합니다. 왜 나입니까? Why me? 라는 질문을 내 인생에서 나에게 단 한 번도 제기한 적이 없다. 만일 내가 심장마비 혹은 에이즈에 걸린 것을 두고 왜 나입니까? 라고 물었다면 내가 받은 축복, 내가 받은 그 축복에 대해서도 왜 나입니까? 라고 물어야 하고 그것을 즐기는 제 권리에 대해서도 똑같이 질문을 했어야 했습니다. 1975년 윈블던 대회에서 우승하던 날 내가 받은 축복에 대해서 하나님을 향하여 왜 나입니까? 라고 묻지 않았습니다. 동일하게 나는 질병과 이 고통 속에서도 왜 나입니까? 라고 묻지 않습니다. 나는 늘 아버지께로부터 우승을 하느냐 못하느냐, 병이 치유되어지느냐 그렇지 못하느냐,
거기에 관심을 갖는 것이 아니라 하나님의 뜻이 내 인생에, 내가 하나님의 뜻에 인생의 초점을 맞추고 있느냐를 배웠습니다. 아버지는 그렇게 얘기하는 것입니다. 병에 있더라도 너는 하나님을 바라보느냐. 사랑하는 성도 여러분, 여러분들은 무엇에 인생의 초점을 맞추며 살아갑니까? 환난입니까? 하나님이요. 하나님의 놀라운 축복입니까? 하나님을 바라볼 수 있게 되길 축원합니다. 함께 기도하겠습니다. 주 아버지 하나님, 환난을 넘어 인내를 넘어 연단을 넘어 소망을 갖기를 원합니다. 그 하나님의 영광을 보며 살아가기를 원합니다. 나를 결박한 모든 환난에 묶여 있는 자가 아니라 승리하며 하나님의 형상을 회복하기를 원합니다. 내 안에 있는 불평과 불만들, 원망들 모두 다 내려놓습니다. 오직 하나님의 뜻에 나의 눈을 고정합니다. 하나님께만 초점을 맞추며 살아가기를 원합니다. 저는 이 시간 기도하는 모든 심령들마다 환난을 넘어 즐거워하며 환난을 넘어 하나님께 소망을 둘 수 있는 거룩한 믿음의 죄를 되게 하여 주시옵소서.